Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. يهتدم قد طه مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع منه الدوام فننته وما وقع ذبابة أبدا في جسمه الحسن. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع بخلفه كأمام رؤية ثبت ولا يرى أكثر ظن منه بعلن. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ضعف طني. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كلفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بما ختاتني. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق قبلهم. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم لأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الشهود شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد سكاء شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن حميد الرحمن سكاء شيخنا ورب أرواحنا
وأشيابهم وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأبو نعيم والخطيب عن أبي هريرة رضي الله عنه خيار أمتي علماؤها وخير علمائها رحماؤها ألا وإن الله تعالى ليغفر للعالم 40 ذنبا قبل أن يغفر للجاهل ذنبا واحدا ألا وإن العالم الرحيم يجيء يوم القيامة وإن نوره قد أضاء يمشي فيه ما بين المشرق والمغرب كما يضيء الكوكب الدري والديلمي عن ابن عباس إذا مات العالم صور الله علمه في قبره يؤنسه إلى يوم القيامة ويدرأ عنه عوام الأرض وأبو الشيخ والديلمي عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا اجتمع العالم والعابد
على الصراط قيل للعابد ادخل الجنة وتنعم بعبادتك وقيل للعالم كف هنا واشفى لمن أحببت فإنك لا تشفع لأحد إلا شفعت فقام مقام الأنبياء والخطيب عن عثمان رضي الله عنه أول من يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء وهو عن أنس فضل العالم على غيره كفضل النبي على أمته والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wa-Abu Nu'aim wal-Khatib, dari Al-Imam Abu Nu'aim, dari Al-Imam Al-Khatib, An Abi Hurairah, ini dari Sayyidina Imam Abu Hurairah yang bernama Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu ta'ala anhu, khiyaru ummati ulama'uha, umat pilihan Allah adalah para ulama. Jadi dari umat Islam keseluruhannya, dari sebelah timur sampai sebelah barat, utara, selatan, seluruh dunia, yang menjadi pilihan-pilihan Allah, makhluk-makhluknya adalah diantaranya para ulama. Ulama ini jamak dari al-alim. Siapa itu al-alim? Orang yang mengerti ilmu agama. Jadi tidak semua orang itu mendapatkan predikat al-alim, yang jamaknya adalah al-ulama. Wa khairu ulama'iha ruhama'uha, dan ulama yang paling terbaik adalah ulama yang paling sayang kepada umat. Yang sayang kepada umat bagaimana? Yang menyampaikan yang hak, yang batil. Ini haram, ini haram, ini haram, ini wajib, ini makruh, ini sunnah, ini mubah. Yang haram jelas, yang halal jelas, yang sunnah jelas, yang makruh jelas, yang mubah jelas. Jangan yang haram menjadi apa? Menjadi halal, atau yang halal menjadi haram, atau yang sunnah jadi wajib. Ini bukan ulama yang sayang kepada umat. Jadi yang terbaik daripada ulama adalah ulama yang sayang kepada umat Islam. Ala, ketahuilah, wa inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, la yaghfiru lil alimi arba'ina dhanban qabla an yaghfira lil jahili dhanban wahidan. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni 40 dosa bagi orang yang berilmu agama. Orang yang berilmu agama, memang dia belajarnya jelas, boleh pesantren, boleh tidak pesantren. Memang track of record belajarnya jelas, dan guru-gurunya juga apa? Jelas semuanya, bersambung dari satu guru ke guru di atasnya, ke guru di atasnya, ke guru di atasnya, sampai mata sanad belajarnya itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kalau pengen cari guru, lihat dulu itu guru siapa gurunya. Kemudian guru di atasnya siapa gurunya.
Guru di atasnya siapa gurunya? Makanya tidak pelak, tidak heran kalau udah gurunya begitu modelnya, pasti begitu muridnya modelnya. Gurunya setiap kali ngajar bid'ah itu sesat itu neraka. Muridnya pasti begitu modelnya. Tawassul kepada orang-orang saleh syirik, tempatnya orang syirik adalah dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitulah muridnya modelnya tuh. Kita lihat dulu siapa gurunya ini. Jangan asal masuk saja. Di Indonesia akidah kita dari dulu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kita ikut kepada mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi Allah mengampuni dari orang yang alim, orang yang mengerti ilmu agama. Allah mengampuni 40 dosanya qabla an yaghfira lil jahili dzanban wahidan. Sebelum Allah mengampuni satu dosa kepada orang yang tidak mengerti ilmu agama. Allah ampuni dulu dosa si orang alim tadi 40 dosanya. Sebelum Allah mengampuni dosa orang yang jahil satu dosa saja. Lihat tuh pangkatnya orang yang mengerti ilmu agama. Antum belajar sekarang, antum udah tahu, udah mengerti ilmu agama. Alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Beda, cara ibadahnya berbeda, cara baca Qurannya berbeda, kemudian cara wudunya berbeda, cara sholatnya berbeda. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah ilmu agama tadi. Jadi ada aturannya. Kita semua hidup di alam dunia ini, semua ibadah ada aturannya. Yang mengatur siapa? Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menyampaikannya adalah para ulama. Ala ketahuilah, wa innal alimar rahima yaji'u yaumal qiyamati. Sesungguhnya orang yang alim, orang yang mengerti ilmu agama, yang sayang kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang pada hari kiamat. Wa inna nurahu qad adaa yamshi fihi ma bainal masyriqi wal maghribi. Cahaya nih orang alim itu menerangi timur sebelah dunia sebelah timur dan dunia sebelah barat. Nanti pada hari kiamat orang alim ini, orang yang mengerti ilmu agama ini, dia bercahaya tubuhnya. Yang cahaya tersebut akan menerangi timur sebelah dunia dan juga barat sebelah dunia. Ini orang alim tadi akan berjalan dengan nur tersebut. Ada cahaya, nanti orang masing-masing beda-beda. Di padang mahsyar itu tempat kita berkumpul manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir nanti itu beda-beda. Ada yang mukanya kayak tikus, ada yang mukanya kayak monyet, ada yang mukanya kayak anjing, ada yang mukanya macam-macam itu orang. Ada yang mukanya kayak keledai. Lihat itu orang, ketahuan nanti berkelompok itu Allah kumpulkan nanti. Ini sekelompok ini mukanya muka monyet semua, sekelompok ini mukanya muka anjing semua, sekelompok ini mukanya muka tikus semua. Masing-masing Allah kumpulkan. Makanya ada ashabul yamin, ada ashabus shimal. Tinggal kita pengen pilih yang mana. Pengen pilih ashabul yamin, ikuti para ulama, ikuti para sahabat, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kan udah tahu, udah ngerti. Oh, ini jalannya Allah. Ini jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini jalannya setan. Ini jalannya Fir'aun. Ini jalannya Haman. Kita jauhi sejauh-jauhnya. Jadi orang alim tadi cahayanya menerangi dunia sebelah timur, dunia sebelah barat. Dan ini orang alim akan berjalan dengan nur tadi. Kama yudi'ul kaukabud durriyu, sebagaimana menerangi bintang yang berkilauan. Kita lihat bintang berkilauan. Segitulah nanti orang alim contohnya pada hari kiamat. Dia punya nurnya demikian, menerangi dunia sebelah timur dan dunia sebelah barat. Kita jangan jauh-jauh dari orang-orang yang alim. Jangan jauh-jauh, lagi zaman sekarang. Dekati mereka semua, ambil ilmu mereka. Setelah diambil, amali ilmu mereka tersebut sesuai dengan tuntunannya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wad-Dailami, dan dari Al-Imam Ad-Dailami,
An Ibnu Abbas, dari Sayyidina Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, idza matal alimu, apabila seorang alim meninggal dunia, boleh ustaz, boleh kiai, boleh habib, sawwarallahu ilmahu fi qabrihi, maka Allah akan menyerupakan ilmunya dalam kuburnya dengan sosok satu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah akan serupakan bentuknya. Yang ini makhluk dari ilmu seorang alim tadi, yu'nisuhu ila yaumil qiyamah, menghibur ini orang alim sampai hari kiamat. Ada orang alim meninggal dunia, ada orang alim meninggal dunia, boleh ustaz, boleh kiai, boleh habib, berpulang ke rahmatullah, dikubur. Maka pas dikubur, ilmunya Allah serupakan dengan satu makhluk. Yang ini makhluk menghibur itu orang alim sampai hari kiamat. Bahkan bukan hanya menghibur dia sampai hari kiamat, wa yadra'u anhu hawamal ardi, ini makhluk akan mengusir makhluk-makhluk yang di tanah dari ini orang alim. Ada ular, ada kalajengking, ada semut, macam-macam. Itu nggak bisa mengganggu orang alim tadi dengan sebab ilmunya itu orang alim. Jadi luar biasa. Makanya kita wajib belajar dari pas kita lahir sampai sebelum berpulang ke rahmatullah. Wa Abu Sayyid wa Dailami an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Al-Imam Abu Syekh Al-Imam Ad-Dailami, dari Sayyidina Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, idza jama'a al-'alimu wal 'abidu 'ala as-sirati, kalau berkumpul antara orang alim dengan orang yang ahli ibadah di atas jembatan yang disebut as-sirat. Ini as-sirat jembatan bawahnya neraka jahanam. As-sirat jembatan di bawahnya adalah neraka jahanam. As-sirat ini lebih tipis dari satu rambut yang dibelah 7. Ente punya rambut satu dibelah berapa? 7. Itu lebih tipis dari sehelai rambut yang dibelah 7, dan lebih tajam dari pedang yang sangat-sangat tajam. Itulah gambaran apa? Jembatan as-sirat. Nanti ada orang yang cepat, al-barakil khatib, seperti kilat yang menyambar. Ada orang yang melewatinya seperti kuda yang sangat cepat jalannya. Ada orang yang merangkak di sirat. Ada orang yang hampir jatuh ke neraka jahanam. Tergantung apanya? Tergantung amalnya selama hidup di alam dunia. Makanya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih mementingkan, lebih mengutamakan kehidupan apa? Akhirat nanti. Kenapa demikian? Walal akhiratu khairu wa abqa. Walal akhiratu khairul laka min al-ula. Ada orang kaya raya, ada orang ganteng, ada orang pintar, ada orang triliuner, mati nggak bawa semuanya. Hartanya nggak ada manfaatnya, gantengnya nggak ada manfaatnya, harta yang banyak nggak ada manfaatnya. Apa yang manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Amal salehnya selama dia hidup di alam dunia. Yang kedua apa lagi? Sedekah jariyahnya. Yang ketiga apa lagi? Anak-anak saleh yang mendoakannya. Jadi bila ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada baginda Rasulullah SAW, di otaknya, di hatinya lebih mengutamakan kehidupan apa? Kehidupan akhirat ketimbang kehidupan dunia. Dunia sebentar hilang habis. Dunia sebentar hilang habis. Dunia sebentar hilang habis. Lihat diri kita. Dulu gagah, dulu hebat. Sekarang mulai lemah. Sebentar hilang habis. Lihat orang-orang kaya zaman dahulu, siapa yang paling kaya dulu? Sebutkan mereka semua yang paling kaya. Fir'aun, mana Fir'aun sekarang? Qarun, mana Qarun sekarang? Haman, mana Haman sekarang? Namrud, mana Namrud sekarang? Hilang mereka semua. Jadi tidak ada kekal, yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman
kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mengutamakan, wajib lebih mengutamakan kehidupan apa? Kehidupan akhirat ketimbang kehidupan dunia. Makanya bawa istri kita ke agama, bawa anak kita ke agama, bawa cucu kita ke agama. Tetap dunia mereka pelajari, sekolah seperti biasa. Jangan lupa lebih pentingkan agama terlebih dahulu. Orang sekarang kan lihat raportnya agamanya merah kan cuek-cuek aja. Giliran bahasanya merah apa? Matematika merah, cepat dilesin. Ayo diles. Biar apa? Biar nilainya apa? Biar nilainya bagus. Allah memberikan zaman sekarang. Ada suami kesiangan subuhnya, istrinya nggak ngomel, lempengan kerjanya pengen telat dikit, ngomel nggak bininya? Ngomel, bang cepetan, terlambat ntar bos marah dipecat. Giliran subuhnya kesiangan nggak ngomel. Hubungan kepada Allah yang paling penting. Anaknya kesiangan subuh nggak ngomel, anaknya terlambat sekolahnya, ngomelnya luar biasa. Akhir zaman sekarang seperti itu, lebih mengutamakan kepentingan urusan dunia ketimbang urusan daripada akhirat. Nah ini, apabila berkumpul seorang hamba Allah antara yang alim dengan al-abid, al-abid ini ahli ibadah, di atas jembatan as-sirat, qila lil abidi, maka dikatakan kepada si ahli ibadah ini, udkhulil jannata wa tana'am bi ibadatika, masuklah engkau ke dalam surga Allah dan nikmati surga Allah nikmatnya dengan ibadah engkau. Surga masuk duluan, berkumpul di atas jembatan as-sirat antara tadi siapa? Orang alim dengan ahli ibadah. Yang ahli ibadah tadi suruh masuk ke dalam surga, menikmati apa? Nikmat surga dengan ibadahnya. Wa qila lil alimi, sementara dibilang kepada si orang alim, kif huna, berhenti dulu di sini. Enggak boleh apa? Enggak boleh masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ngapain ini orang alim tugasnya? Fashfa liman ahbabta, berilah syafaat kepada orang yang kau cintai selama hidup di alam dunia. Beda. Kalau orang yang ahli ibadah ada di as-sirat, langsung surga apa tadi? Suruh masuk dalam surganya Allah, nikmati nikmat Allah dalam surga Allah. Tapi si alim, boleh ustaz, boleh kiai, boleh habib, diam dulu sebentar di sini, jangan kemana-mana, jangan masuk dalam surganya Allah. Ngapain tugasnya? Tashfa liman ahbabta, beri pertolongan, beri syafaat kepada orang yang kau cintai selama hidup di alam dunia. Maka raih kecintaan kita kepada orang alim tadi. Jadi sangat mengerikan kalau seandainya ada orang yang membenci siapa? Orang alim. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Damul alim summun masmumun. Bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, damul alim summun masmumun. Darahnya orang yang berilmu agama, darahnya orang alim, boleh ustaz, boleh kiai, boleh habib, summun masmumun, racun yang mematikan. Apa artinya? Bagaimana pengertiannya? Bila ada orang yang bencinya, kehancuran, kebinasaan akan dia dapati dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita wajib kita kepada orang alim tadi itu. Si alim enggak boleh masuk dalam surganya Allah. Allah bilang kif huna, diam di sini, berhenti di sini. Apa tugasnya? Fashfa liman ahbabta, berilah syafaat kepada orang yang kau cintai selama hidup di alam dunia. Apa yang sangat mengerikan bila ada orang yang membenci orang alim. Kenapa demikian? Fa innaka la tusyaffi'u li ahadin, maka sungguhnya wahai engkau orang alim tidak berikan syafaat pada satu orang pun, illa syuffi'ta, melainkan engkau sudah diberikan mandat oleh Allah untuk memberikan syafaat. Jadi bukan dia mau, tapi perintah siapa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Si alim suruh diam sebentar, lihat siapa yang kau cintai selama hidup di dalam dunia, berikan dia syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqama maqamal anbiya, maka si alim tadi berdiri di tempatnya para nabi Allah. Makanya kita cintai orang alim, raih cinta mereka semua. Jangan sampai membenci orang alim. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana katarafna ashrafna wa 'ala ladha ashrafna fatur 'alaina tawba تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤال صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب عدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Baca bersama-sama Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi' asyani wa ad-darajat. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi' asyani wa ad-darajat. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi' asyani wa ad-darajat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.